कि बंदा मुखलस बावर कांजू वे खुला दिल दा रखदा गेट हर खबर दे पहुँचदा मौके ते नहीं जट भी करदा लेट ते हर खबर अफीशल चैनल ते पिया करदा रोज़ अपडेट पिया खुरम ज़माना कहंदा है बंदा बावर शेर गरेट। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर शेर कांजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कांजू ऑफिशियल। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਲਕ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ वक़्त दे और माहौल के मुताबिक करते हैं। ज़्यादातर शायरी शान अहल बैत दे नाल करते हैं और अज इन्हां नाल बकायदा सी गलबात करने और पूछने भी शान अहल बैत दे विच ये शायरी क्यों करते हैं, दुनियावी ज़्यादातर क्यों नहीं करते, ज़्यादातर अहल बैत दे नाल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबर भाई, सब तो पहले मैं तुहाडा बेहद मशकूर हाँ कि तुसा बंदा नाचीज़ नूं इस काबल समझिया, टाइम दिता है। बाकी बाबर भाई अच्छा हुसैनी साहब जी जी, यानी कि अज सोशल मीडिया का दौर है, अफरो तफरी का दौर है, लेकिन ज़्यादातर लोग की दुनियावी शायरी करते हैं। शान अहल बैत दे शायरी कम लोग ही करते, जिन्ना लगा हो इस हवाले नाल होवे। हल माशरा तुसी नौजवान भी हो, सारे करते धरते भी हो, तो ज़्यादा तो लगन इस अहल बैत दे विच किवें? बाबर भाई सब तो पहले शायरी की इब्तदा जिहड़ी है ना वो वाकई मैं दुनियावी लिहाज नाल कीती है। दुनियावी लिहाज तो मैं शुरू की सी 14-15 साल पहले मैं शायरी शुरू की सी। यानी कि 14-15 साल पहले जो तुसा शायरी की उन्होंने तो दुनियावी हवा लगी है तां ही तुसा कीती है। बिल्कुल बिल्कुल, ते माशाल्लाह चलो ते हो के जिहड़ी हुण तुसा स्टैप ले अहल बैत दी शायरी करन दा की मकसद है? ये मेरा भाई सब तो पहले जदों दे मैनू मेरे पीरो मुर्शिद हाजी गुलाम शबीर अजवेरी कादरी कलंदरी सरकार मिले ने ना, उस तो बाद बकायदा मैनू पता लग्या साइयां दी अता है। मैं जेड़े तेन अपने पीरो मुर्शिद मिले ने ख्वाब विच मिले ने या ज़ाहिरी तौर ते मिले ने? जी अलहमदुलिल्लाह मौजूद ने हुण भी और हर वक्त वो साडे नाल ने। साडी अलहमदुलिल्लाह ये सिलसिला रूहानी सिलसिला है। रूहानी सिलसिले दे विच बाबर भाई के रूह दा रूह नाल हर वक्त रबता हुंदा। मेरे पीरो मुर्शिद अलहमदुलिल्लाह हर वक्त जी मेरे नाल ने और ये सारी साइयां दी अता है बाबर भाई, मेरा कोई कमाल नहीं। लेकिन जदों दे मैनू अलहमदुलिल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद मिले ने बकायदा शायरी दा एक मकसद मिलिया है। शायरी किवें करनी है, शायरी है कि मेरे पीरो मुर्शिद कोल अक्सर शायरी जो जैनवन शायरी है वो पढ़िंदी है हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार, हज़रत पीर बार जेड़े तुहाडे मुर्शिद ने मुर्शिद तुहाडे ने उन्हां दा आस्थाना आलिया कित्थे वे? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਆਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਸਤਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा फिर तुसें शुरू पहले किवें अहल बैत दे कीते जा उन ओ अपने मुर्शिद देंदे आए भी इस ते एक ओ यानी कि निशाना देंदे भी इस ते शायरी पढ़नी या किस तरह? मेरी बाबर भाई यही कोशिश हुंदी सी कि जेड़ा भी आप सरकार रोज़ भी कोई ना कोई वाज फरमाते सन ना फ़कर दे हवाले नाल, तो मेरी कोशिश यही हुंदी सी कि मैं आप सरकार दा जेड़ा भी वाज है ना उन्होंने एक शेर दी शक्ल जिहड़ी है ना वो दियाँ और साइयां दे सदके नाल अलहमदुलिल्लाह आप दे वाज जो भी आप वाज फरमाते सन उस हवाले नाल मैं फिर शेर लिख देंदा सी। फिर सानू भी उन्हां दे वाज दे केड़ा ओ शेर सुनाओ। सब तो पहले बाबर भाई मैं साइयां दे सदके नाल जो करीम अल्लाह गफूर रहीम है सब तो पहले उनकी तारीफ है, मैं उस हवाले नाल जी सूरत फातिहा दे हवाले नाल एक दोड़ा तैयार किया है कि अलहमदुलिल्लाह सब कहंदे ने तू रब्बिल आलमीन है, सिफत रहमान निराहीम तेरी तू मालिक यौमिद्दीन है, तो बेशक तू ईया का नाबुदु वा ईया का नस्ताईन है, दे खुरम नु दुख या सुख मौला तेरी मर्जी ते आमीन है। तो दूसरा फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद के हवाले नाल जी कि मैं कमले कोजे झल्ले नू लाया गल दे नाल मुर्शिद, मैं डिगदे डांदे रुलदे नू लिया खुरम संभाले मुर्शिद, लजपाल दाए बेशक मेरा बड़ा सखी लजपाल मुर्शिद,
ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਅੱਛਾ ਖੁਰਮ ਭਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨਮਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੂਫੀਆਏ ਕਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हज़रत पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार, साईं दैम इकबाल दैम रहमतुल्लाह अलैह सरकार, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार, इस हवाले नाल मेरे पीरो मुर्शद ही मेरे शायरी के हवाले नाल भी उस्ताद ने। अच्छा तुसी एक शेर तैयार करते हो अहले बैत दे हवाले नाल, साफ ज़ाहिर है विच चलो गलती तो ना ही हो सी, कोई ऐसा फिक्रा हुंदा जिन्हों अगां अगले नूं पिछां पिछड़े अगां करना हुंदा है, वो तुसी किवें नानी विखांदे हो या किसी होर नूं? जी अलहमदुलिल्ला मैं जदों भी कोई चीज़ लिखना वा मैं वो चीज़ अपलोड कर दी होवे या इस तो पहले मैं अपने उस्तादे मोहतरम नूं चैक करवाना वा, उनदे विच जिहड़ी कोई गलती हुंदी है ज़ेर ज़बर या साईं जिवें फरमांदे ने मैं उस तरह ही करना वा। क्योंकि ना अहले बैत दी शायरी दे विच कोई ऐसा लफज फिक्रा होवे वो उलट होवे उनदा ते मुड़ पता फतवे भी जारी हो जाते हैं। चलो दुनियावी शायरी ते मुड़ जिवें मंडी रखी उंज चलती रहती है। जी हाँ बिल्कुल, इस गल जी कोई शक नहीं। मेरी कोशिश यही होंदी है कि मैं अपने साइयां दे सदके नाल इस तरह चीज़ लिखां, कोई इस तरीके दी लिखां कि जिंदा कोई हवाला हदीस और कुरान पाक दा तर्जमा वो मेरे कोल मौजूद होवे, कोई हदीस दा हवाला मेरे कोल मौजूद होवे। मेरी कोशिश ये होंदी है कि मैं उस हवाले नाल लिखां। अच्छा तुसी शायरी लिखदे हो, शान अहले बैत विच भी दुनियावी शायरी भी, यानी कि एक शेर या एक दौड़े ते कितना टाइम तुम लेंदे हो, कितना टाइम है? कोई ऐसा शेर होंगे 4 मिसरे लिखन लग्या डब्बी करी सिगरटां दी, वो भी फूक सरदे नाल, वो एक बोतल भी पई हुंदी, वो भी कोई पी के अगर लिख दे मुड़ भी मुकम्मल नहीं हुंदा। बाबर भाई बिल्कुल इस गल कोई शक नहीं। जिहड़ी शायरी है ना इहदे विच बाज़ औकात इस तरह हुंदा है कि कोई कलाम लिखदे पए आ ना बहुत जल्दी लिखी जांदा है, बाज़ औकात इस तरह हुंदा कोई कलाम लिखदे पे उनदे विच काफ़ी टाइम लग जांदा है। वेखो जी साइयां लो हर वक्त अता हुंदी है, लेकिन अपने ध्यान की गल हुंदी है, जिन्ना कुछ अपना ध्यान है उस हिसाब नाल लिखी जांदा है। अच्छा जी ज़्यादा आसान और मुश्किल शायरी किहड़ी दुनियावी है या अहले बैत दी है? जी जदों साइयां दी अता हुंदी है पीरो मुर्शद हुंदे ने मगर उस वक्त शायरी मुश्किल कोई नहीं, लेकिन इस हवाले नाल जदों भी अहले बैत ते शायरी करनी है ना जी, वो जिवें जी तुसीं पहले गल करदे पे हो बड़ी सोच समझ के शायरी करनी पौंदी है कि बंदा तुहानूं पता है कि फितने दा दौर है, बंदा किसी चीज़ विच फड़ी ना जाए। बाकी तुहाडी गल बजाए कि दुनियावी शायरी हो जिवें भी वो चल जाती है, लेकिन कोशिश यही हुंदी है कि अहले बैत दी शायरी जिहड़ी है ना वो बड़े तरीके नाल और सूफियाना कलाम इस तरीके नाल लिखो कि किसी ना किसी चीज़ का हवाला मौजूद होवे तां ही लिखिया जाता है जी। अच्छा जी शायरी करते हो तुसी ये मुश्किल यानी कि दोवें अपनी थां ते मुश्किल ही ने, लेकिन उसनूं निशाना बनाना एक ज़रूरी हुंदा है। जी जी बिल्कुल। वेखो ना बाबर भाई इस हवाले नाल तुहानूं पहले भी ये गल दसी है कि बिल्कुल बजाए जदों भी सूफियाना कलाम लिखना है अहले बैत ते कोई चीज़ लिखनी है वो बड़ी सोच समझ के लिखनी पौंदी, उनका कोई ना कोई हवाला तुहाडे कोल मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है तो सानू दूसरा नाल दुनियावी शायरी भी कुछ सुनाओ ना जी। दुनियावी शायरी भी तुहानूं सुनाना। एक इमाम अली मकाम ते मैं रुबाई लिखी है कि कोई खुरम ना होसी ताहिर ते मासूम हुसैन दे वर्गा, कोई दीन दी खातर ना होसी मकसूम हुसैन दे वर्गा, आखे जालम भी कोई तकिया नहीं मजलूम हुसैन दे वर्गा, विच करबल कोई ना लिख सकदा मफहूम हुसैन दे वर्गा। हुसैन दे वर्गा। अच्छा तुसी स्टेडां ते भी जाके पढ़दे हो, किसे शान अहले बैत दी कोई महफल होवे उस महफलां ते भी जाके पढ़दे हो या बस एक सोशल मीडिया दी आदत की? नहीं जी अलहमदुलिल्लाह मैनू पीरो मुर्शद की तरफों को थोड़ा अरसा ही होया इजाज़त हुई है, तो उस इजाज़त के हवाले नाल भाईजान हुण अलहमदुलिल्लाह जाईदा है। शहर भी एक भाई राशिद इमाम साहब मुशायरा करवाया सी, उहदे विच भी शमूलीयत अख्तियार की है। इस तो अलावा भी हुण इंशाअल्लाह साइयां की तरफों इजाज़त हुई है, इंशाअल्लाह जावां दे बकायदा पढ़ां दे 23 दिसंबर नूं साडा एक मुशायरा जलालपुर हो रहा है, तो उत्थे भी इंशाअल्लाह ताला मेरे साइयां दे सदके नाल हाज़री होनी है। तो उत्थे दुनियावी पढ़ोदे जाए शान अहले बैत दे जी सब तो पहले इंशाअल्लाह ताला मालक दी ज़ात दी तारीफ, उस तो बाद अहले बैत ते फिर उस तो बाद को दुनियावी चंद एक अशार सुनाए होंदे।
ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਸੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਮਲੇ ਫਾਸੇ, ਤੂੰ ਖੁਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੱਲੀਏ ਅਸਾਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਸੇ, ਅਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਨ ਵਾ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ, ਵਾਕਈ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਕਈ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਜ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨੇ ਬਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਾ ਖੋਲੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀਏ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੋੜੋ ਹੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਜੀ ਆ ਮੇਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵੀਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਖਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਸ ਬਾਵਰ ਕਾਂਜੂ ਵੇ, ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਗੇਟ, ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਲੇਟ, ਤੇ ਹਰ ਖਬਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ, ਪਿਆ ਖੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬੰਦਾ ਬਾਵਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ YouTube ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਏਬ ਬਾਈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਖਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਸਦਮੇ ਉਧਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚੂਰ ਹੋ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਜਣਾ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਸਰੂਰ ਹੋ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਖੁਰਮ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਰਗੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਦੂਰ ਹੋ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰਜ਼ ਲਾਲਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦਨ ਖਲੂਸ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਵਹਿੰਦੇ ਖੁਰਮ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਡਿੱਠੀਆਂ ਠਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਸਫ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਸ਼ੋਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਾਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ
ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਖਤਸਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਲਾ ਪਾਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੁਰਤਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੁਰਤਾ ਫਟਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੁਣਤਾ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਤ ਸਫਾ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਵੀਂ ਢੇਰ ਸਜ਼ਾ ਏ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਚਾਏ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਟਾ ਚੋਲਾ ਖੁਰਮ ਗਵਾਹ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਆਂਦਨ ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜੋਲ ਦੇ ਹਮਾਰੀਆਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ਼ਕ ਵਿਕਦੇ ਰਤੀਆਂ ਮਾਥੀਆਂ ਥੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਰੀ ਦੇ ਤੁਲ ਜਾਵੇਂ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਮੀਆਂ ਰੰਨਾ ਡਾਡੀਆਂ ਨੀ ਮਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸ਼ੁएब अख्तर शुएब साहब और शहजाद ज़ख्मी साहब। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ? ਜੀ ਆ ਮੁੜੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਤ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਦੀ ਡੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੋਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤਖਯਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਭਿਖਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਸਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ, ਘਰ-ਬਾਰ ਮੈਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ। ਪੈਸਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ। ਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਾਂ, ਕਮਲਾ ਤੇ ਝੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ। ਅਰਮਾਨ ਬਹੁਵੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਾਂ, ਸਜਣਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪਿਨਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ। ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਕਦੀ ਸਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਚਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ। ਪਾਗਲ ਖੁਰਮ ਸਾਰੇ ਆਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਸਦਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਸਦਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਤ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਸਲਾਮ।